स्वागत है पीडीसी न्यूज़ विचार दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। कल अपने भारत आज़ादी की 73वीं वर्षगंढ बड़ी ही शानो शौकत नाल मना रहा। 15 अगस्त को लाल किले विखे तिरंगा लहराउण की रस्म अदा की जाएगी तो फिर भारत दी प्राप्तियां की लंबी लिस्ट पढ़ी जाएगी। सारा मुल्क आज़ादी के जश्नां दे विच सारोबार होवेगा। खास तौर पर नज़र कश्मीर के लाल चौक ते भी रहेगी। हुण सवाल ये पैदा होंदा कि सचमुच भारत ने पिछले 72 वरियां दे विच तरक्की दीआं बुलंदियां नूं छूया कि भारत के 1.25 बिलियन के लगभग लोगों को सचमुच इस आज़ादी ने कोई निग दिता कि भारत विच वसदियां घट गिणतियां इन्हां 72 वरियां दे विच सरकारी अते बहु गिणती के वरतारे तो संतुष्ट ने कि भारत के अदालती सिस्टम दे विचों घट गिणतियां दलितां पछड़ियां श्रेणियां ते गरीबां लई इंसाफ निकलदा। ये सब कुछ असीं अज विचारांगे और सब तो वड्डी गल अपनी जान तो वध प्यार करन वाला नौजवान, अपने मुल्क नूं प्यार करने वाला नौजवान अज अपने मुल्क तो ही क्यों टुटता जा रहा है। साडा खास मेहमान ने इस पूरी विचार चर्चा बने रहने के लिए डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा साहब मौजूद ने। सीनियर आगू श्रोमणी अकाली दल के बतौर सियासतदान इन्होंने अज इत्थे सद्दा दिता गया। डॉक्टर RS बाबा साहब मौजूद ने, वाइस चांसलर ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के। धर्मिंदर सिंह उबा साहब प्रिंसीपल ने खालसा कॉलेज पटियाला के। प्रोफैसर रौनकी राम जी सियासी माहर ने। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। अगे वधण तो पहला एक थोड़ी जी चात असी पाईए कि अज का नौजवान आज़ादी बारे की सोचता है और किस तरह की आज़ादी वो चाहता है। क्योंकि जदों भी असी आज़ादी की गल करते हैं तो ज़्यादातर फोकस रहिंदा है कि साडी नौजवान पीढ़ी आज़ादी बारे की सोचती है, क्योंकि ज़्यादा अगरसर वो नौजवान पीढ़ी हैगी है उन्हां दे मन दे विच आज़ादी नूं लैके की संग्राम चलते रहते हैं। क्योंकि अक्सर ही असी देखण नूं वेखदे हां कि जदों भी मुल्क दे विच किसी भी पासों कोई भी गल आंदी है तो सब तो पहला रिएक्ट जिहड़ा करदा वो नौजवान करता है। आओ तुहानूं दिखाने। मैं समझदा आज़ादी साडे लई वो चीज़ है, सानू कोई रोके ना किसी चीज़ करन तो ते आपां अपने आप नूं तां आज़ाद मनदे हां जे सानू किसी चीज़ नहीं रोकिया ना जावे कि सानू कोई वंदे मातरम कहण लई मजबूर ना करे। जे असीं वंदे मातरम ना कहीए तां मतलब ये नहीं असीं एंटी नैशनल हैं। कोई सानू ये ना कहे भी भारत माता दी जय कहो। आपां किसी नूं पब्लिकली दिखाण वास्ते कुछ नहीं कहना चाहुंदे। असीं अपने देश नूं प्यार करदे हैं, इहदा हिस्सा है ते रिस्पैक्ट करदे हैं। असीं कहंदे हैं नहीं कहंदे ये मैटर नहीं करदा। असीं इस देश नाल खड़े हैं ते इस देश की रिस्पैक्ट करदे हैं, इन्नी गल बहुत है। जिवें अपने पंजाब का चलन बनया है कि असीं बाहर जाना, मतलब बाहर नूं अब्रॉड नूं मूव करना, वो इत्थे दे पोलीटिकल उन्हां करके मतलब एक तरह का डिसीजनस ने जिहड़े उन्हां करके भी वो बाहर नूं अब्रॉड नूं मूव कर रहे हैं कि सानूं इत्थे कुछ अगे नहीं नज़र आ रहा। सो मेरे हिसाब नाल फ्रीडम जिहड़ी आज़ादी है वो कल्ला 15 अगस्त का ये नहीं हैगा कि असीं 15 अगस्त नूं झंडा लैके गरीब लोग जिहड़े सड़क ते है ना झंडा लई फिर रहे ने है ना, उत्थों ही सानूं पता लग जाना चाहिए कि साडे देश की हालत की है। मुझे लगता है कि हर चीज़ में फ़्रीडम होनी चाहिए। अभी जैसे हम एडमिशन्स रिसेंटली हुई हैं हमारी, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल से हुई हैं बिकॉज़ यहाँ पर ज़्यादातर सीट्स जो हैं वो बेसिकली रिज़र्व्ड हैं और जो जनरल के लिए सीट्स काफ़ी कम है एंड हाई परसेंटेजेस जाती हैं। बट अब जैसे हमारी भी जितनी परसेंटेजेस हैं उसके अकॉर्डिंगली जो रिज़र्व कैटेगरीज़ हैं उनकी काफ़ी कम परसेंटेजेस भी गई हैं एंड उनको पहले ही एडमिशन्स मिल गई थी, तो दे आर नॉट डिज़र्विंग कैंडिडेट्स ऑब्वियसली। तो इसको रिज़र्व सीट्स हटा देनी चाहिए। इतने सालों से हम इतना सुनते आ रहे हैं कि इतना आज़ाद हो रहा है अपना इंडिया, और बट कहीं कहीं हिडन है चीज़ें। जैसे गर्ल्स के लिए आजकल इतनी सेफ्टी, हर सोशल मीडिया पे हर रोज़ इतने सारे पोस्ट होते हैं कि रेप केसेस हो रहे हैं और असॉल्ट्स हो रहे हैं, वो सब हटनी चाहिए। और कोर्ट्स में भी, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इतने साल केस पेंडिंग होते हैं, 12-13 ईयर्स, वो निपटाने चाहिए, बल्कि फाइल्स पाइलअप हो जा रही हैं। पता है आज़ादी दिहाड़ा होता क्या है, आज़ादी दिवस क्या है? 15 अगस्त को आना साहब। हाँ, 15 अगस्त को 15 अगस्त होता क्या है, इसके मायने पता है क्या है ये? हाँ, इतना पता नहीं है ना साहब। फिर भी बेचते हो? बेचते हैं बहन, क्या करें। कितने समय से बेचते हो? 5-6 दिन हो गए जी। हर साल बेचते हो? हर एक साल जी। पता है आज़ादी क्या होती है? आज़ादी का तो नहीं पता। हाँ, पता नहीं आज़ादी का जी। झंडे बेचते हो, पता तो होना चाहिए। उनको पता है, ये है मालिक। ये सिंबॉलिक चीज़ां ने ये जिहड़ियां तुहानूं दिखाईयां ने। भारत का नौजवान ये सोचता है कि उन्होंने कदे कोई मजबूर ना कहे कि मैं मेरे भारत लई मेरे अंदर प्यार किन्ना है कि वो मैं दर्शावां वंदे मातरम के जकारे ला के या भारत माता की जय कह के। दूजे पासे जिहड़ा हर गली चौंक सड़क के किनारे ते तिरंगा झंडा वेचदा है, उन्होंने आज़ादी के असल मायने की ने, मतलब की ने, ये भी नहीं पता। वो कहता पिछे मालक खड़ा, उन्होंने ही ज़्यादा पता होना। चीमा साहब, सब तो पहला मैं थोड़े तो जरूर जानना चाहना, बतौर एक सियासतदान भी जानना चाहना, एक असीं कहने कि दुनिया का सब तो वड्डा लोकतंत्र है, लोकतंत्र की जो डेफिनेशन असीं देखते हैं तो यह कहने कि मुल्क दे विच
ਹਰ ਕੌਮ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਜੈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਲੋਬ ਮਿੰਚਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 15 ਅਗਸਤ 1947 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ 73 ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਹੈ। ਦੋ ਦੇਸ਼ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਰਾਦਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਖਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੇਟ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਓਵਰਆਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨਾ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਨਾ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਓਵਰਆਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਸਾਡੀਆਂ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆ, ਕਿ ਚਾਹੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਨਿਗਾਰ ਵੀ ਆਏ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਰ ਵੀ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਿਲਵਾੜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਨਾਜ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 73 ਸਾਲ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੱਟ ਲਈਏ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇਰਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ ਬੋਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਬੇਮਾਇਨੇ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੀ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਔਰ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਜ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਕ ਟਰੈਕ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮਿਲਦਿਆਂ ਸਾਲ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪਹਿਲਾ ਤੋਹਫਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰਕੂਲਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਜੋਖਮ ਝੱਲੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ, ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਥੱਲੇ ਆਈ, ਗਿਰਾਵਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਖਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ
ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੁਣ ਮੁਲਕ ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਟੁੱਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂਘ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਹਰ ਹੀਲੇ ਵਸੀਲੇ ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ। ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਗ ਪੜਾਵਾਂ, ਉਮਰ ਦੇ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਔਰ ਸੋਚ ਔਰ ਸੁਪਨੇ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਇਨੇ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵੇਖਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕੇਵਲ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਨੌਜਵਾਨ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? ਤੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਾਨਤਾ ਕੇਵਲ ਮੈਂ ਆਰਥਿਕ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ, ਉਹਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕੜੇ ਆ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਅਰ 50% ਸਾਡੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ 50% ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 4% ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ 50% ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 96%। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 40% ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਕੇਵਲ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15% ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ 90% ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਾਂ 85% ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ 10% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਵਿੱਖ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਂਭ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਈਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਾਅਰੇ ਸੁਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੰਕੀਰਣ ਜਿਹੜੇ ਨੈਰੋ ਮਾਈਂਡਡਨੈਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ prejudice against a caste, prejudice against creed, prejudice against any religion, even prejudice against a language। ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ। ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਉਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਾਈਟਸ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਮੋਰ ਦੈਨ 95% ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਪਾਈ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ 95% ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿੱਘ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹਿੱਸੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਖੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੁਰਾਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੁਲਕ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਅੱਛਾਈ ਵੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਾਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 10% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦੀਆਂ 17 ਯਾਦ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਤੋਰਾਂਗਾ
ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਆਈ ਹੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੁਝ ਵੱਡਿਆਂ ਘਰਾਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ। ਮਹਾਵਿਦਿਆਲੇ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਲੱਗੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਚਲੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਉਹ ਹਲਚਲਾ ਆਇਆ, ਉਸ ਹਲਚਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਔਰ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਜੇ, ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਜੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 72 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ, ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਦਿਨ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ 25-30 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਕਲੌਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਦਾ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੈਕਲੌਗ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 10, 15, 20, 25 ਸਾਲ ਦਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਡਾਟਾ ਮਿਲਦਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟੈਕਨੋਕ੍ਰੇਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਚੰਦ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਟੋਇਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 5 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜੂ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲਾਤ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਮੀ ਬਣਾਈਏ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਈਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭੀਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਹਲੇ ਵੀ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੌਣਕ ਰਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਤਾਪ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਵੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਦੋ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਬੰਗਾਲ। ਔਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਇਲਾਕੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉੱਠੀ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਯਾਦ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਆਨੰਦ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਲਤਾ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਮਿਲੇ, ਹੱਕ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹਜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸ ਕੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਵਾਮ ਜੁੜ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਬੜਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਫਰੀडम ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਹਿਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਫਰੀडम ਇਨ ਦਾ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ, ਕਿ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ? ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਲ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਲਬਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਦਰਾਪਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਚਨ ਸੀਗੀ
ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਾ ਆਫਟਰ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ 75%। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਲਵੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਾਟਾ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਲਘੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅੜਚਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹੀਆਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਵਿਭਾਜਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਸੇ ਹਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ 10,000 ਏਕੜ ਲੈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੋ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ 7 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਅਲਾਮਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਧੀਕੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਵਧੀਕੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੀ ਰੜਕ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਔਡਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਮਿਹਨਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਲੇਟ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੋਣਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਫੈਕਟ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਬੱਚੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਨਐਮਪਲਾਇਮੈਂਟ ਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਭ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਕਨੈਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆંકੜਾ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ 35 ਸਾਲ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਕਣਕ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗੇਤੀ ਫਸਲ ਲਈ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਸੇਵਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈਗਾ।
ਪ੍ਰਾਈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾ ਲਓ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਸਦ ਵਧੋਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਤੇ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਸਾਨੂੰ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕੋਈ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ 70-72 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਪੁਟ ਦੀਆਂ ਕਾਸਟ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਅਨਾਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਮਿਥਣਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੀਮਤ ਮਿਥੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਨੇ ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਾਡੇ 70-72 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈਗੀ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਲਕ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਉਹ ਵੀ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਕ ਜੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਹੈ ਉਹ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਮਾਡਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬੈਲੈਂਸਡ ਗਰੋਥ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਦਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਪੈਰ ਘਸੀੜ ਕੇ ਜਾਂ ਅੱਧ ਪਚੱਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਕਈ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਡਿਸਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਲਾਰਮ ਬੈਲ ਵਜਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਰੀਅਲ ਹੈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਮਰੂਤੀ ਬਣਵਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਵਾ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਖਰੀਦੂਗਾ ਕੌਣ? ਨਾ ਤਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਨਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਵਲ ਲਿਕੁਇਡਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਬੇਸਿਕ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨਾਲ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਇੰਟਰਸਟ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਲੋਕ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁਸਹਿਰਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਈਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੌਕਾ ਭਾਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਉਦਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ
ਕਿ ਗਰੋ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸਾਨ ਗਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਫਸਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਊਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ 2 ਜੋੜੇ ਸ਼ੂ ਦੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਦਾਣੇ ਲੈ ਲਏ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਲਟ ਚੱਕਰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਤੋਂ ਖਰੀਦੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਗਵਰਨੈਂਸ, ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਧੱਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕਈ ਪੱਖ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਲੋਕ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਡਾ ਬਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ, 30% ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ, ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੋਲੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲੀਨ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅੱਜ ਵੀ ਆਦੀਵਾਸੀ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕੋਈ ਮੀਨਾਰ ਖੜੇ ਕਰਨੇ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਬੁੱਤ ਖੜੇ ਕਰਨੇ, ਕੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ? ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 2000 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ? ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੇ ਆ? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਜੇ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਣ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੜੂੰਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈਏ, ਨਵੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਖੋਲੀਏ। ਉਹ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਗੱਡੀ ਪਾ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਧੀਆ ਘਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚਕਾਚੌਂਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਚਲੋ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ ਆ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਘਰ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਸਹੇ ਨੂੰ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਹੇ ਨੂੰ ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੈਪੀਨੈਸ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਇੰਡੈਕਸ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਕੁਐਸਚਨ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਕੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰਲੇਟ ਮੈਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗਾ। 2-3 ਗੱਲਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਆ, ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਲੋੜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਬੰਦੇ 7-8 ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਆ? ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਰੱਜ ਕੇ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਖੇਤੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ 300-400 ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਖਾਕਾਰੀ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਾਸਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਦਯੋਗ ਬੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ।
ਸਾਡਾ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਟਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗਾ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਮਿਲਣਗੇ ਤਾਂ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬਾਉਂਡ ਟੂ ਕਮ, ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਸਟਾਪ ਇਟ। ਤਾਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਫਿਰ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਛੜਾ ਕੇ, ਖਹਿੜਾ ਛੜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਸੌਖੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਮਾਡਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ ਹੋਵੇ, ਆਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਗਰੋਥ ਹੋਵੇ, ਜਿਹ 'ਚ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟ੍ਰੈਟਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਕੀ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਆਟਾ ਦਾਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅਨਭਿੱਜ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੈ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵਿਚਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਾਵਰ ਵਾਸਤੇ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਭੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਭੁਗਤ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਕਿ ਜੋ ਲੈਵਲ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਬੇਟਸ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਫਰੀडम ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਪੀਡ ਬੜੀ ਸਲੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਕੀ ਆ ਉਹ ਨਾ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਗਿਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਔਰ ਜਿਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪਦਾਰਥਵਾਦ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੜੇ ਸੁਚੇਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ 18 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਮਾਈ ਕਰਕੇ ਖਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਕਰੇ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਆਪ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਰੌਣਕੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਕਦਾ ਕਿ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਟਾ ਦਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਸੂਰ
ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਉਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਬੋਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਮੁੱਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਤਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮੇਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ 1000 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਜਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੀਗੀ, ਕਾਫੀ ਸੰਖਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਰਜਰ ਨੈਰੇਟਿਵ, ਇੱਕ ਲਾਰਜਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਸੀਗਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲੋੜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਪਲਬਧੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਦਦ ਦੇਈਏ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਨੇ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ 'ਚ ਰੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਈਏ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਮਾਇਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ। ਚਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਜਲਦੀ ਚ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਏ। ਔਰ ਯਕੀਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਅਜਾਈ ਨਾ ਜਾਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕੱਲ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਓ, ਫ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਉੱਥੇ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ PMT ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਖਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, 3rd ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ। ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮੈਰਿਟ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਮੁੱਦੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਿ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਫੀ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ DP ਬਦਲ ਦਿਓ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਫਰਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਨੇ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਲਕ ਬਣ ਪਾਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।